할렐루야. 우리 단결을 찬양하심으로 예배 마치겠습니다. Can you all stand up as we begin our worship together? Judging our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descending into darkness, you rose in glorious light. Forever sitting high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Please be seated. Let us pray.
너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸신 전능자이시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. For the Lord your God is living among you. He is mighty Savior. He will take delight in you with gladness. With his love he will calm all your fears. He will rejoice over you with joyful songs. 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 하나님의 전에 나와 예배케 하심이 감사합니다. 아버지, 우리의 삶을 돌아봅니다. 혹시라도 우리 안에 하나님 보시기에 합당하지 않은 것이 있다면 다시 한번 고백하오니 깨끗게 하여 주시고 주 예수 그리스도의 보혈로 우리를 정결케 하여 주시사 깨끗한 마음으로 하나님의 얼굴을 뵐 수 있는 놀라운 은혜를 이 시간에도 허락하여 주시옵소서. 하나님을 정말 만날 수 있기를 원합니다. 그냥 마당만 밟고 가는 일 없도록 하여 주시고 살아계신 하나님을 반드시 경험하며 변화될 수 있기를 원합니다. 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 오늘도 그런 하나님을 기대합니다. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Come down, fountain, come down, fountain, every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy, never ceasing, call from songs of loudest praise. Teach me sonnet, another sonnet, sung by 예수는 나의 구주잖아. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광을 이것이 나의 이것이 나의
is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior. 이것이 나의 간증이요. 이것이 나의 간증이요. 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 우주를 찬송하리. 주 안에 기쁨 누리는 주 안에 기쁨 누림으로 내 마음의 풍랑이 잔잔하리. 세상과 나는 간 곳 없고 내 구속한 증한 너희로 이것이 나의 간증이요. 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 우주를 찬송하리. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day. Praising my Savior all the day. Praising my Savior. Praising my Savior all the day long. 아멘, 아멘. Can you all stand up? 다 함께 일어나서 찬양하시겠습니다. 주 믿는 사람, 주 믿는 사람 일어나 다 힘을 합하여 이 세상 모든 마귀를 다쳐서 면하세. 지상에 오는 적들을 다 싸버리라. 주 예수 믿는 힘으로
Let us pray. I press to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Heavenly Father, thank you for gathering us here to celebrate the Sabbath and share in the peace of heaven through worship. As we journey through our lives to finish the race which you have set before each and every one of us, we are humbled by your amazing grace and mercy. We come before you as sinners, sometimes broken beyond recognition, at times unknowingly, but always unworthy. Your mercy knows no bounds as you welcome the prodigals back to your loving embrace. We humbly repent our sins and ask for your forgiveness. Please reinforce our hearts and minds to stand fearlessly against the lies and deceit, so we may overcome our sinful nature to follow your righteousness. Father God, the world continues to be in mindless chaos as we are engulfed in unprecedented wars and conflicts. So many people are suffering and losing their lives and loved ones, which propagates the hate and expands the conflict. Please allow the healing to begin and lead all your believers to intercede for those in need and for peace. For those that may have lost their way, let us pray for their souls to find Jesus. For those suffering in illness, we pray for their recovery and redemption. For those dealing with financial and other worldly woes, we pray for your wisdom so that their lives can be reconciled and be made whole through your loving grace. Father, we lift up our pastors, missionaries, and leaders around the world so they may continue to persevere and fight for what is right. Please anoint your followers to be with faithful conviction to seek the Holy Spirit in prayer and in action. We lift up your churches around the world to assemble and deliver a message of salvation and repentance. Lastly, please bless and lead your children and young adults so that encourage in these times of turmoil. Allow your love to overflow in their hearts so that their future can be called blessed in your sight, and they will gain your favor in all that they achieve in your name. All this in Jesus' name. Amen. 할렐루야. 우리 앞뒤 자분들과 인사 나누겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 참 잘 오셨습니다 라고 인사 나누겠습니다. 오늘 새로 오신 분들이 많은데요. 우리 바비 형제님 오셨고요. 바비 형제 박수로 환영하겠습니다. 그 다음에 경효 자매님 뒤에 오셨는데 우리 박수로 환영하겠습니다. 그 다음에 또 해미 자매님 부모님 오신 것 같아요. 그죠? 맞나요? 박수. 그 다음에 또 제가 성함을 모르는데 어떻게 환영합니다. 축복합니다. 그리고 저쪽 뒤에도 또 우리 수요예배 오셨는데 감사합니다. 환영합니다. 네, 너무 감사하고 반갑습니다. 광고 나누겠습니다. 다음 주 예배 후에는 3, 4분기 정기 직원회가 있을 예정입니다. 그리고 다음 주 한 10분에 7월 정기 보드 미팅이 있겠습니다. 오늘 식사교제 후에 VBS 준비 모임이 있고요. 그 다음에 여성교회 모임도 있습니다. 여성교회 기억해 주시고 많은 참여 부탁드립니다. 7월 한 달 동안은 목장별로 식사를 준비하지 않고 대신 교회에서 간단한 음식들 준비하려고 합니다. 음식으로 나누는 교제가 중요합니다. 꼭 잊지 마시고 간단한 음식이지만 같이 나누고 교제하고 돌아가는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 매주 수요일 저녁 7시 30분에 수요예배가 계속되고 있고요. 요즘 죽어가는 교회들이라는 제목으로 왜 요즘 교회들이 이렇게 많이 힘들어하나라고 하는 문제점들을 좀 같이 나누고 있는 중입니다. 우리가 같이 공부하면서 혹시라도 우리 안에 있는 문제점들을 좀 고치는 그런 시간들이 되었으면 좋겠습니다. 매주 화요일부터 토요일까지 새벽 예배가 있고요. 화요일부터 금요일까지는 새벽 5시 30분에 토요일 날은 6시에 드립니다. 토요일 날은 온 가족 새벽 예배로 드리고 있습니다.
예배를 위한 중보기도에 마음이 있으신 분들은 주일 10시에 8호실로 오시면 됩니다. 중보기도 하실 분들이 많이 필요합니다. 중보기도가 필요합니다. 정말 중보기도가 살아야 예배가 삽니다. 혹시 기도에 마음에 부담감이 좀 느껴지시는 분들은 자원하는 마음으로 다음 주부터 10시 8호실로 오시면 감사하겠습니다. 성령 필사에 참여하시는 분들 말씀해 주시면 그 다음 부분을 드리겠습니다. 상담이나 신방이 필요하신 분이나 또 긴급하게 중보기도 제목이 필요하신 분들은 저에게 말씀해 주시면 주보에 제 전화번호 있습니다. 거기에 보시고 연락 주시면 감사하겠습니다. 이번 주 같이 외울 말씀 요한복음 16장 33절 말씀인데요. 영어로 읽고 한글로 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겨노라. 아멘. 하나님께서 우리에게 평안을 누리라고 말씀하셨습니다. 사실은 정확하게 말하면 명령하셨습니다. 우리가 환난을 당할지라도 우리가 담대할 수 있는 이유는 예수님께서 이미 이 모든 것들을 이기셨기 때문입니다. 이 말씀 암송하시면서 예수님처럼 여러분들도 꼭 이기시기를, 그래서 예수님께서 주는 참 평안을 누리시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 새로 오신 분들 또 등록하기 원하시는 분들은 저에게 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 같이 중보기도 하기를 원하는 가정은 윤상희 목사님, 빌미나 선교사님을 위해서 기도하기 원하는데, 왜 갑자기 같이 기도하기를 원하냐면 몽골에 들어가셔서 사역을 본격적으로 시작하셨기 때문인데요. 몽골에서 선한 열매를 많이 거둘 수 있기를 위해서 특별히 기도 부탁드리고, 또 건강을 위한 기도를 부탁하셨습니다. 유 목사님이 건강이 안 좋은 상태로 몽골에 들어가셨는데 하나님께서 건강을 지켜주셔서 그 건강을 통해서 하나님께 영광 돌릴 수 있기를, 또 우리가 후원하고 세운 자매교회인 은혜교회 안에 하나님께서 역사하시고 큰 부흥이 일어날 수 있기를. 사진은 은혜교회입니다. 길 목사님께서 그 성도님들 아이들을 위해서 기도해 주는 장면인데요. 이 교회가 주 안에서 큰 부흥이 있기를 위해서 우리 다 같이 한 목소리 시간 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 유 목사님, 길 목사님 기억하여 주셔서 또 몽골로 파송해 주시니 감사합니다. 아버지 하나님, 몽골에서 선한 열매들이 가득할 수 있기를 원합니다. 아버지께서 주목하여 주시옵소서. 아버지 하나님 힘 주시옵소서. 정말 풍성한 열매로 하나님 앞에 설 수 있는 유 목사님, 김 목사님 되게 하여 주시옵소서. 특별히 하나님 건강의 문제로 아버지 정말 힘들어하고 있는 유 목사님 기억하여 주시고, 아버지 허리에 안수하여 주셔서 아버지 어떠한 고통도 아버지 없이 평안하게 그 모든 사역들을, 그 사명들을 능히 감당케 하여 주시옵소서. 아버지 그 선교하는 기간 동안에 피곤하지 않도록 하시고, 아버지 눈동자처럼 지켜 보호하여 주시고, 평안 가운데 아버지 반드시 그 사역을 승리하게 하여 주시옵소서. 선한 열매를 많이 거두게 하여 주시옵소서. 아버지 특별히 우리가 후원하고 있는 은혜교회 가운데 함께 하여 주셔서 아버지 정말 은혜가 넘치게 하여 주시옵소서. 그 교회에 부흥이 있게 하여 주시옵소서. 주의 충만함이 가득하게 하여 주시고 구원의 역사가 있게 하여 주시고 표적과 기적이 있게 하여 주시옵소서. 그래 하나님, 그 교회를 통해서 몽골 땅이 변화되게 하여 주시고 몽골 땅의 모든 공산주의가 무너지게 하여 주시며 몽골 땅이 아버지 하나님 주 안에서 돌아오는 역사가 이 교회를 통해서 일어나게 하여 주시옵소서. 민족의 지도자들이 이 교회를 통해서 나타나게 하여 주시옵소서. 아버지께서 반드시 그렇게 거룩하게 사용하여 주실 줄 믿습니다. 감사드립니다. 윤상희 목사님, 김민상 선교사님 선교사역 가운데 함께해 주시는 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도드렸습니다. 아멘. Lord, I come, I confess, bowing
Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you when temptation comes my way, when I can rest and I fall on you. Jesus, you're my open stay. When I can rest and I fall on you. Jesus, you're my open stay. Oh, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. 기도합니다. Almighty God, the living Father, who is the true owner of all things, we thank you for pouring out your grace upon us today, allowing us to come before you to worship and to give our offerings. What we bring to you is not merely material possessions, but our lives, our breath, our heart, and all that we are. Please accept our offering with joy. We also ask that you would use these offerings according to your will, so that you may be glorified and that the church may lack nothing in fulfilling your work. 하나님 아버지, 정말 간절히 원하는 것은 이 예물을 통해서 우리가 정말 하나님께서 주신 일들을 잘 감당할 수 있기 원합니다. 주님의 몸된 교회가 이 땅 위에서 될 수 있기를 원합니다. 이 땅에는 아직도 하나님을 알지 못하며 여전히 어둠 속에서 유리방황하는 수많은 영혼들이 있습니다. 아버지 하나님, 우리가 그들에게 찾아가는 교회가 되게 하여 주시고 함께 구원받는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리들에게는 복이 필요합니다. 주님의 놀라운 은혜가 필요합니다. 이번 주도 직장에서, 일터에서, 삶의 자리에서 주여 동행하여 주셔서 모든 것에서 승리하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우리의 건강을 주장하여 주시옵소서. 여기에 속해 있는 그 누구도, 또 이전을 향하여 기도하는 그 누구도 질병 때문에 고난당하지 않도록 하여 주시고 언제나 주님의 치료의 손길을 경험함으로 점점 나아지게 하여 주시옵소서. 우리의 자녀들, 우리의 자손들을 축복하여 주시옵소서. 우리보다 더 큰 믿음 주시고 우리보다 더 크게 쓰임받게 하여 주시옵소서. 아버지, 그래서 주 안에서 발견되는 믿음의 명문 가문들 다 되게 하여 주시옵소서. 모든 것 감사드립니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 다음 세대는 퇴장하겠습니다. 나머지 분들이 일어나셔서 하나님께서 오늘 주신 말씀 베드로전서 3장 10절부터 17절까지의 말씀을 한 절씩 교독합니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고
주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 간구에 기울이시되 주의 얼굴은 악행하는 자들을 대하시느니라 하였느니라. 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말고 선한 양심을 가지라. 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라. 아멘. 자리에 앉겠습니다. Please be seated. 하나님의 평안이 이 시간 여러분 심령 가운데 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 혹시 해피엔딩을 믿으십니까? 저는 믿습니다. 저는 정말요 우리의 삶이 점점 지금보다 좋아질 것이라고 굳게 믿고 있습니다. 그래서 그 언젠가는 정말 좋은 날이 반드시 오게 될 것이라고 저는 믿습니다. 근데 오늘 본문을 보니까요, 그런 좋은 날들은 그냥 막 자연스럽게 오는 게 아니래요. 그런 좋은 날들을 보기를 원하면 반드시 해야 할 일들이 있다라고 성경은 말합니다. 그래서 오늘은 우리가 좋은 날들을 보려면 무엇을 해야 하는지 거기에 대한 말씀들을 좀 같이 나누려고 합니다. 우선 첫 번째로 우리가 좋은 날을 보기를 원하면요, 뭘 해야 되냐면 혀를 금하고 악한 말들을 그쳐야 한다라고 말을 합니다. 여기서 악한 말들이란 다른 사람들을 비하하거나 다른 사람들에게 상처를 주는 그런 말들을 말합니다. 근데 우리는 절대로요, 다른 사람들을 비하하거나 다른 사람들에게 상처를 주는 그런 말들을 해서는 절대로 안 되죠. 근데 이렇게 하면 안 되는데 가끔은 우리가 의도하지 않게 실수로 정말 그렇고 싶지 않았는데 할 때도 가끔 있어요. 우리 안에 있는 본성이 우리로 하여금 그렇게 실수를 하게 만들 때가 있습니다. 근데 정말 감사한 건 뭐냐면요, 우리가 그렇게 실수를 하면, 그리고 하나님께 회개하면 하나님께서 우리의 그 회개를 받아주시고 용서해 주신다는 거죠. 하지만 어떤 사람들은 정말 의도적으로 다른 사람들을 비하하거나 다른 사람들에게 일부러 상처를 주는 말을 일부러 하는 사람들이 있더라고요. 상처를 받으라고 일부러 아주 심한 욕을 그렇게 하는 사람들도 보니까 있더라고요. 그런데 예수님께서 우리에게 분명히 이런 말씀하셨죠. 마태복음 5장 22절 말씀인데요, 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 아멘. 뭐라고요? 형제에게 노하면 심판받는답니다. 또 형제에게 라가라 그러고 막 미련한 놈이라 그러면요, 지옥불에 들어가게 된답니다. 사실 굉장히 이게 충격적인 말씀인데요, 아니 미련한 놈이라고 해도 지옥불에 들어간대요. 사실 이 미련한 놈이라고 하는 건 요즘 사람들이 하는 욕에 비하면요 정말 약한 욕이잖아요. 그렇게 생각하지 않습니까? 약한 욕이죠. 그런데 그런 욕만 해도 공회에 잡혀가고요, 그런 욕만 해도 우리가 지옥불에 들어갈 수 있다라고 성경은 분명히 이야기합니다. 그래서 우리는 정말 절대로요, 다른 사람들을 함부로 욕해서는 정말 절대로 안 되는 겁니다. 그리고 우리가 더욱더 그래야 하는 이유가 또 다른 이유가 있는데요, 뭐냐면 우리들이 누군가를 욕하잖아요. 그러면 신기하게 그 욕들이 다시 우리들에게 돌아서 다시 우리에게 와요. 그래서 그 돌아온 욕이요, 우리들의 가슴을 푹 찌르는
그런 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 그래서 그 돌아온 욕 때문에 우리가 얼마나 큰 상처를 받는지 모릅니다. 그러니 정말 좋은 날을 보기를 원하시는 분들은 절대로 욕하지 않으시기를 축복합니다. 악한 말들은요, 절대로 어떠한 말도 해서는 안 됩니다. 그래야 지옥불에도 안 들어가고요, 그래야 우리가 좋은 날들도 볼 수 있는 겁니다. 아멘. 또 두 번째로 좋은 날 보기를 원하는 사람들은요, 거짓말을 하지 않아야 된다라고 성경은 말합니다. 물론 어떤 때는요, 우리가 선한 거짓말을 해야 될 때가 있어요. 싫어도 좋은 척 해야 할 때가 있죠. 재미없어도 재미있는 척 해야 할 때가 사실은 있는 거 다 알고 있습니다. 사실 어떤 관점에서 보면 우리 크리스찬들은 그런 선한 거짓말을 좀 해야 할 때가 다른 세상 사람들보다 더 많은 것은 아닌가라는 그런 생각도 좀 할 때가 있는데요. 왜냐하면 정말 어떤 설교는 정말 재미없어요. 어떤 설교는. 근데 재미없는데도 우리가 양심상 재미있습니다, 좋았습니다 라고 말해줄 때가 있잖아요. 저도 그런 이야기 정말 많이 들었어요. 제가 봐도 오늘 망쳤다, 큰일 났다 막 그러는데 많은 분들이 막 재미있다고 그러셔서 제가 몇 번 당황했습니다. 그래서 사실 저도 고민이 좀 많아요. 어떻게 하면 설교를 좀 많은 사람들이 재미있게 들을 수 있을까 할까 그런 고민들을 하는데, 근데 어떤 때는요, 본문 자체가 되게 무거워서 정말 재미있는 구석을 찾지 못해서 그냥 그렇게 전할 때도 있어요. 하지만 그럼에도 불구하고 많은 분들이 제가 민망할까 봐 저를 불쌍히 여겨주셔서 재미없는데도 재미있다고 많은 분들이 말씀해 주셔서 얼마나 감사한지 모릅니다. 정말 저는 감사합니다. 이렇게 우리가 종종 하얀 거짓말을 해야 될 때가 있죠. 근데 이런 거짓말들도 보니까 종류를 제가 찾아봤는데요, 종류가 3가지가 있대요. 거짓말에는 첫 번째는 나의 이익과 상대방의 이익을 위해서 우리가 하얀 거짓말을 해야 할 때가 있다고 말합니다. 예를 들어서 아프신 분들에게 아프지 않고 좋아질 것이다 라고 말해주는 것이 우리가 그런 하얀 거짓말 중에 하나죠. 사실 이런 거짓말은 우리가 정말 흔히 하는 그런 거짓말 같기도 합니다. 아프신 분들이 더 아플까 봐, 그리고 그 아픈 것을 보면 우리도 더 마음이 아프잖아요. 그래서 우리 마음이 안 아프고 싶어서 큰 병인데 큰 병이 아니라고 우리가 그렇게 거짓말을 할 때가 있더라고요. 사실 저희 아버지도 당신이 큰 병에 걸리셨다라고 하는 것을 돌아가실 때까지 끝까지 모르고 돌아가셨어요. 저희 아버지도. 저희 가족이 다 힘을 합쳐서 거짓말을 했습니다. 왜냐하면 아버지의 마음이요, 너무 여리셔갖고 그 자기가 병에 걸렸다라고 하는 사실을 알면 더 빨리 돌아가실까 봐 가족들이 한 마음이 되어서 거짓말을 했습니다. 근데 이렇게 정말 서로를 위해서 거짓말을 할 때가 보니까 있더라고요. 거짓말을 해야 할 때가. 또 어떤 거짓말은요, 나는 손해를 보지만 상대방의 이익을 위해서 우리가 하얀 거짓말을 해야 할 때도 있는 것 같아요. 예를 들어서 조금 전에 저를 위해서 설교가 재미있다고, 무조건 재미있다고 말해주는 거짓말도 사실은 그런 거짓말이겠죠. 또 상대방이 편하게 쉬라고 나는 지금 힘든데 안 힘들다고 말하는 그런 거짓말도 하얀 거짓말이겠죠. 상대방의 부담감을 어떻게든 좀 덜어주려고 우리가 그런 하얀 거짓말들을 우리가 할 때가 있습니다. 근데요, 또 어떤 거짓말은요, 나의 이익을 위해서 상대방에게 손해가 되는 것을 다 알면서도 악의적으로 거짓말을 하는 사람들도 보니까 있더라고요. 그런데요, 사실 그런 거짓말들은 우리가 절대로 해서는 안 됩니다. 하지만 안타까운 것은 뭐냐면 많은 사람들이 이런 거짓말들을 너무나 쉽게 하고 있다는 거죠. 저는 하루에도요, 몇 번씩 이런 거짓말들과 관련된 전화를 굉장히 많이 받습니다. 낯선 번호로 전화가 와서 제가 여보세요 라고 전화를 받아요. 그랬더니 대뜸 거기서 하는 말이 제가 뭘 큰 잘못을 했다는 거예요. 그러니까 빨리 그 잘못을 해결하려면 자기네들이 보내준 링크를 빨리 누르래요. 혹은
제가 뭐에 당첨됐대요. 신청만 하면 받을 수 있대요. 그러니까 빨리 제 인포메이션을 보내달래요. 정말 당황스럽게도 하루에도 이런 전화를요, 정말 서너 통씩 제가 받아요. 매일매일. 하지만 잘 속지는 않습니다. 왜냐하면 그 사람들은 제가 전혀 모르는 사람들이잖아요. 모르는 사람들이 하는 거짓말이니까 잘 속지 않습니다. 모르는 사람들이 하면 일단 의심부터 합니다. 근데 어떤 사람들은요, 정말 당황스럽게도 아니 가까운 사람들에게 그런 거짓말을 천연덕스럽게 하는 사람들이 있어요, 주변에. 그런 가까운 사람들에게 손해를 끼치고 자기는 큰 이익을 보려고 하는 사람들이 보니까 주변에 있더라고요. 그런데요, 그런 사람들은요, 정말 구원을 받을 수가 없습니다. 아니 어떻게 자기 혼자 잘 먹고 잘 살자고 남들을 그렇게 막 속일 수 있습니까? 다른 사람들은 뭐 죽거나 말거나 전혀 상관없이 그냥 남만 잘 먹고 잘 살면 다 되는 겁니까? 그것은 절대로 예수 그리스도를 따라가는 그런 삶이 아니죠. 그리고 그렇게 살잖아요. 그러면 절대로 좋은 날들을 볼 수가 없습니다. 절대로 삶이 좋아지지 않습니다. 또 세 번째로 좋은 날 보기를 원하는 사람들은요, 선을 행해야 된다라고 말을 합니다. 선은 어떻게 행해야 되는 거냐고요? 선을 행하는 방법은 알고 보면 쉬운데요. 뭐냐면 우리가 먼저 선한 양심을 가지면 그러면 우리가 선을 행하게 됩니다. 그 양심이 시키는 대로 우리가 그냥 따라가기만 하잖아요. 그러면 내가 선을 행하게 됩니다. 저는요, 우리 양심에서 나오는 소리를 성령님께서 말씀해 주시는 그런 소리라고 저는 믿습니다. 내 안에 계시는 성령님께서 나의 양심을 건드리셔서 나에게 해주시는 말씀이 바로 저는 양심의 소리라고 저는 그렇게 믿습니다. 그래서 일단 양심이 말하잖아요. 그러면 어떻게든 순종하려고 굉장히 노력을 합니다. 지난주에도 양심이 저에게 말을 걸었습니다. 뭐라고 말을 걸었냐면, 인도네시아에서 수고하시는 선교사님 정말 잘 섬겨줘야 된다. 최대한 편하게 있다가 지내게 해라 라고 그런 말씀을 하시는 거예요. 그래서 정말 제가요, 정말 최선을 다해서 섬겨드렸습니다. 하나님 섬기듯 그분의 가정을 최대한 편하게 그렇게 섬겨드렸습니다. 그렇게 저는요, 제 안에 계신 그 성령님의 말씀에 순종하려고 굉장히 노력을 합니다. 하지만 이래야 되는데 많은 분들이 양심의 소리에 별로 신경 쓰지 않는 분들도 또 많더라고요. 양심이 분명히 뭐라 그랬거든요. 그런데 자기가 아무래도 잘못 들은 것 같대요. 아무래도 그것은 하나님의 음성이 아닌 것 같다라고 그런 말씀을 하세요. 물론 그럴 수 있죠. 그럴 수 있습니다. 그런데요, 어떤 생각이 우리 안에 들어와서 점점 막 그 생각이 커지잖아요. 점점 커지고 있으면 그것은 하나님의 소리가 분명히 맞습니다. 그리고 우리가 순종할 때까지 계속 누군가가 안에서 말씀하는 것 같으면 그것은 하나님의 소리가 정말 맞습니다. 그리고 그렇게 하나님의 소리가 들리면 반드시 순종하셔야 됩니다. 왜냐하면 그래야 하나님의 계획과 하나님의 뜻이 이루어지는 거거든요. 그런데 많은 사람들이 그 소리에 순종하지 않아서요, 정말 안타깝게도 당황스럽게도 하나님의 뜻과 계획이 이루어져야 되는데 이루어지지 않는 그런 모습들을 우리가 정말 또 많이 봅니다. 근데 그런 일이 일어나잖아요. 그러면 세상 사람들이 반드시 하나님을 조롱합니다. 실제로 요즘 세상 사람들이 하나님을 얼마나 많이 조롱하는지 모릅니다. 하나님 보고 뭐라고 말하냐면요, 세상을 창조해 놓고 도망간 하나님이래요. 하나님이 그런 분이래요. 살아계시다면, 도망가지 않았다면 어떻게 이렇게 불의한 세상을 그냥 가만히 보고 있으시냐입니다. 세상 사람들이 그렇게 하나님을 조롱해요. 그런데 하나님께서는 절대로 이 세상을 그냥 보고만 있지 않으셨습니다. 사실은 처음부터 지금까지 계속 끊임없이 일하고 계셨습니다. 끊임없이 우리들에게 말씀해 주셨고요, 끊임없이 우리들에게 일을 시키시고 계셨습니다. 그런데 왜 우리가 그런 장면들을 잘 못 보았냐면, 바로 우리들이 하나님의 말씀에 불순종했었기 때문입니다. 하나님께서 우리들에게 시키셨는데
우리들이 거기에 순종하지 않고 그것에 따르지 않았기 때문입니다. 그런데요, 더 이상 그러시면 안 됩니다. 세미한 그 하나님의 음성에 귀를 기울이시고 거기에 순종하셔야 됩니다. 그래야 하나님의 역사와 하나님의 계획이 이 땅에 이루어지는 겁니다. 그래야 하나님의 그 놀라우신 뜻과 축복이 이 땅 가운데 펼쳐지고 이루어지는 겁니다. 모든 하나님의 기적은요, 모두 순종해서 일어났음을 절대로 잊지 않으시기를, 꼭 기억하시기를 축복합니다. 아멘. 또 좋은 날 보기를 원하시는 분들은 화평을 구하며 그것을 따라야 한다고 성경은 말합니다. 제가 보니까 이 세상에서 가장 좋은 시간은 사랑하는 사람과 함께 있는 시간 같아요. 그죠? 이 세상에서 가장 좋은 장소는 사랑하는 사람과 함께 있는 장소가 아닐까라는 그런 생각을 합니다. 근데 어떤 사람들이 우리가 사랑하는 사람인지 아십니까? 제가 보니까요, 나랑 좋은 관계에 있는 사람, 나랑 화평한 관계에 있는 사람들이 보니까요, 결국은 내가 사랑하는 사람들인 것 같아요. 우리들은 보면 근본적으로 다른 사람들을 사랑하려고 하는 성질이 있습니다. 우리들은 그런 성질이 있어요. 그래서 우리가 다른 사람들과 화평하기만 해도요, 그 사람을 우리가 얼마든지 우리가 사랑하게 됩니다. 하지만요, 이 화평이 깨지잖아요. 그러면 그 사람은 세상에서 가장 미운 사람이 보니까 되더라고요. 화평이 깨지면 그 사람은 세상에서 가장 보기 싫은 그런 사람이 보니까 되더라고요. 그래서 우리는 무조건 다른 이들과 화평해야 합니다. 다른 사람들과요, 무조건 사이좋게 지내야 한다는 겁니다. 그러면 어떻게 해야 다른 사람들과 사이좋게 지낼 수 있을까요? 제가 지금부터요, 다른 사람들과 사이좋게 지내는 아주 좋은 비결을 하나 알려드릴 텐데요, 이것은 여러분들에게만 알려드리는 겁니다. 소문내면 안 돼요. 여러분들만 알고 있고 여러분들만 잘 지키셔야 되는 거예요. 자, 다른 사람과 잘 지내려면 그들에게 너무 많은 것들을 기대하면 안 돼요. 많은 기대만 하지 않아도요, 사실은 굉장히 화평하게 잘 지낼 수 있습니다. 그런데요, 우리가 기대를 하기 시작하잖아요. 그러면 이상하게 그 관계가 삐걱대기 시작해요. 실제로 부부 사이에 왜 이렇게 관계가 멀어지고 서먹서먹해지는지 아십니까? 뭐 안 그러시겠지만 그런 분이 있는데요, 왜 그러냐 보니까요, 그 상대방에게 너무 많은 것들을 기대하면 서먹서먹해져요. 나는 이만큼 해줬는데 저 사람은 이거밖에 안 해준단 말이야. 그러면요, 세상에 그렇게 서운하고 미운 사람이 없어요. 또 부모와 자녀 사이의 관계가 왜 깨는지 아십니까? 역시 서로에게 너무 많은 것들을 기대하면 그 관계가 깨져요. 누구네 부모님은 이것도 해줬는데 우리 부모님은 아무것도 안 해주네. 그러면 부모님이 그렇게 서운할 수가 없어요. 또 어떤 집 자식은 이것도 해줬다는데 우리 자식 놈들은 아무것도 안 해준다라고 그렇게 느껴지면요, 이 자식이 그렇게 미울 수가 없어요. 또 목사와 성도의 관계가 왜 깨지는지 아십니까? 서로가 서로에게 너무 많은 것들을 기대해도 목사와 성도의 관계가 깨집니다. 내가 이만큼 충성하고 내가 이만큼 봉사하는데 목사님이 하나도 모르는 것 같아 라고 느껴지면 목사가 그렇게 미워요. 또 목사는 내가 이렇게 열심히 일하는데 성도님들이 하나도 안 알아주고 막 그런다라고 목사가 느끼기 시작하잖아요. 그러면 목사도 성도님들이 미워져요. 모르셨죠? 이렇게 서로가 서로에게요, 너무 많은 것들을 기대하면 그 관계가 깨어지고 화평이 깨어집니다. 한번 이 시간 지금까지 여러분들이 살면서 깬 관계들에 대해서 한번 생각해 보십시오. 아마 분명히 그 관계를 통해서 뭔가 큰 것을 기대하고 계셨을 겁니다. 그러다가 그 기대를 아마 충족하지 못하셨을 겁니다. 그래서 실망해서 아마 그 관계를 깼겠죠. 그래서 우리는요, 절대로 정말 다른 사람들에게 너무 많은 것들을 기대하면 정말 안 됩니다. 내가 100을 줬으니까 저 사람이 나에게 100을 줄 것이다 라고 그렇게 기대해서는 안 됩니다.
내가 100을 주었더라도 저 사람이 나에게 하나도 주지 않을 수 있다라고 우리는 그렇게 생각해야 하는 겁니다. 그리고 그렇게 생각해야 서운한 것이 없어져요. 그리고 그렇게 생각해야 원망하는 것이 없어집니다. 그리고 그렇게 생각해야 우리가요, 다른 사람들을 미워하지 않게 되는 겁니다. 모르겠어요. 저는 그렇게 살고 있는 것 같아요. 이 말하면 와이프한테 혼나는데 저는 제 아내에게 그렇게 많은 것을 기대하지 않습니다. 비밀이에요. It is secret. 그리고 또 저는 제 주변 사람들에게도 사실은 많은 것들을 기대하지 않아요. 누구만 기대하냐면 하나님만 기대합니다. 그래서 언제나 하나님의 얼굴만 구하며 삽니다. 그리고 그것이 맞죠. 목사라고 하는 사람이 사람들만 바라보면 되겠습니까? 하나님만 바라봐야지. 근데 사실 이 이야기는 목사에게만 해당되는 이야기 아닙니다. 여러분 모두가 오직 하나님의 얼굴만 기대하고 하나님의 얼굴만 바라보셔야 됩니다. 정말 하나님만 구해야 되는 겁니다. 그래야 우리의 삶에 다른 사람들과 화평이 있는 것이고요. 그리고 그래야 우리가 정말 좋은 날을 볼 수 있게 되는 겁니다. 이렇게 우리는 악한 말을 그치고 거짓말을 하지 않고 선을 행하고 화평을 구해야 합니다. 그러면 반드시 좋은 날이 오게 되어 있습니다. 근데 우리가요, 더욱더 그래야 하는 이유가 한 가지 더 있는데요. 왜냐하면 보니까요, 하나님의 눈이 어디에 있는가 봤더니 언제나 그런 자들에게 있다라고 성경은 말합니다. 베드로전서 3장 12절 말씀입니다. 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 간구에 기울이시되 주의 얼굴은 악해가는 자들을 대하시느니라 하였느니라. 아멘. 하나님의 눈은 어디에 있다고요? 의인들을 향해 있다라고 성경은 말합니다. 하나님의 귀는 누구에게 열려 있냐면 의인의 간구에 열려 있다라고 성경은 말합니다. 그래서 사실 우리는 반드시 의인이 되어야 하죠. 근데 이렇게 말했더니 어떤 분이 이런 말씀을 하세요. 뭐라고 말씀하시냐면 자기는 이미 의인이라고, 예수를 믿었더니 그 믿음으로 내가 의인이 되었다라고 말씀하셔요. 물론 맞는 이야기입니다. 우리는 예수님을 믿음으로 의인이라 칭함을 우리가 받게 되었습니다. 그런데요, 의인으로 칭함을 받는 것으로 그냥 끝나시면 절대로 안 됩니다. 의인으로 믿음으로 의롭게 된 자들은 반드시 해야 할 일이 있어요. 로마서 5장 1절 말씀이죠. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 아멘. 우리가 믿음으로 의롭다함을 분명히 받았습니다. 그런데 그래서 우리가 뭘 해야 되냐면 이제부터 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누려야 한다라고 분명히 성경은 말합니다. 무슨 말이냐면요, 하나님께서 싫어하는 짓들은 하지 말라라고 하는 겁니다. 하나님께서 기뻐하시는 그런 일들만 해야 된다고 말하는 겁니다. 그런데 하나님께서 기뻐하시는 일이 뭐라고요? 악한 말을 그치는 겁니다. 나의 이익을 위해서 다른 사람들에게 손해를 끼치는 그런 거짓말을 하지 말라는 겁니다. 양심의 소리에 민감하게 반응해서 하나님께 전적으로 순종함으로 선을 행하라는 겁니다. 다른 사람들에게 헛된 기대를 하지 않으므로 다른 사람들과 화평을 누려라라는 겁니다. 그렇게 살아야 의인으로서 우리가 하나님과 화평을 누릴 수 있다는 거죠. 그리고 그렇게 살아야 하나님께서 우리를 더욱더 주목해 주시는 것이고, 그렇게 살아야 하나님께서 우리의 기도에 더 집중해 주시는 겁니다. 물론 그렇게 사는 것이 쉽지 않아요. 오늘 우리가 읽었던 말씀에도 보면 의를 위하여 살잖아요. 그러면 반드시 고난을 받을 수도 있다라고 성경은 그렇게 이야기합니다. 실제로 우리가요, 선을 행하면 어떤 사람들이 우리를 비방하기도 해요. 우리의 선행을 욕하는 사람들이 이상하게 나타나요. 그래서 우리로 하여금 하나님과의 화평을 이루지 못하게 막 방해하는 그런 사람들이 있습니다. 실제로 많은 크리스찬들이 바로 그 부분 때문에 굉장히 힘들어하기도 하죠.
어느 교회에서는 선한 동기로 뭔가를 했는데 그것을 잘했다고 칭찬하는 사람들보다 그것을 왜 했냐고 따지는 사람들이 더 많았다라고 하는 그런 이야기도 들은 적이 있어요. 그래서 기껏 선을 행한 사람들을 부끄럽게 했다라고 하는 그런 이야기도 들어본 적이 있습니다. 그랬더니 그 사람이 이런 말을 했대요. 뭐라고 말했냐면, 에이, 2번 다시 교회에서 일하나 보자, 이런 말을 했대요. 그런데 오늘 본문은 우리에게 분명히 말하기를, 우리가 그렇게 고난을 당하지만, 그렇게 당하고 있지만 절대로 염려해서는 안 된다라고 말합니다. 그런 고난을 당하지만 절대로 두려워해서는 안 된다라고 말합니다. 왜냐면요, 왜 그럴 필요가 없냐면, 의를 위하다가 경험하는 고난은 우리에게 반드시 복이 될 거기 때문입니다. 그리고 악을 행함으로 고난을 받는 것보다 선을 행함으로 고난을 받는 것이 더 복이고, 바로 그것이 하나님의 뜻이다라고 성경은 말하고 있기 때문이죠. 그래서 우리는요, 절대로 고난당함을 두려워해서는 안 됩니다. 사실요, 고난은 축복입니다. 아멘. 아직 잘 모르시겠다고요? 제가 목사의 양심을 걸고 말씀드리는데 정말 그래요. 고난은요, 축복이 확실합니다. 왜냐하면 우리가 보니까 고난을 당하면 하나님과 더욱더 친밀해지거든요. 실제로 고난을 당하면 우리가 하나님께 더욱더 부르짖게 되죠. 그리고 그렇게 부르짖음을 통해서 우리는 그 누구보다도 하나님과 가까워지게 됩니다. 그러니 고난이 바로 축복이라고 제가 자신 있게 말씀드릴 수 있는 겁니다. 그러니 선을 행하다가 어려움을 당하더라도 일단 하나님과 화평함으로 의인으로서 잘 살아가셔야 됩니다. 어떤 일이 있더라도 악한 말들은 여러분 입 밖으로 꺼내지 않으셔야 됩니다. 절대로 악한 의도로 남을 속이려고 하지 마셔야 됩니다. 대신 우리는 선을 행하려고 노력해야 됩니다. 또 다른 사람들과 최대한 화평을 이루어야 됩니다. 그렇게 살면 반드시 좋은 날이 옵니다. 반드시 해피엔딩이 옵니다. 축복하는 것은 꼭 그렇게 사셔서 반드시, 정말 반드시 꼭 좋은 날들을 누리시기를, 그날을 꼭 누리시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 이 시간 다 같이 우리가 한 목소리로 기도하기 원하는데요, 혹시라도 여러분 입술에서 그동안 악한 말들이 나왔다면 하나님께 회개하시고 용서를 구하십시오. 혹시라도 거짓말을 했다면 다시 한번 용서를 구하십시오. 그리고 선을 행하기로 결단하십시오. 사람들과 화평을 이루게 해달라고 결단하십시오. 그래서 꼭 좋은 날을 보게 해달라고 이 시간 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지, 혹시가 우리가 부지불식 중에 악한 말을 했다면, 다른 사람들을 실족시키거나 다른 사람들에게 상한 마음을 주게 했다면 아버지 용서하여 주시옵소서. 우리의 입술을 깨끗게 하여 주시옵소서. 우리의 혀를 주관하여 주시옵소서. 어떠한 거짓말도 아버지 하지 않도록 하여 주시고, 악한 의도를 품지 않게 하여 주시고, 선을 행하게 하여 주시옵소서. 성령의 음성에 귀 기울게 하여 주시고, 그래서 그 성령의 음성대로 성령에 순종하여서 하나님의 일을 이룰 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 또 하나님, 정말 많은 사람들과 화평을 이룰 수 있기 원합니다. 마음이 불평한 자들이 한 사람도 없도록 허락하여 주시고, 혹시라도 마음에 불편한 사람이 있다면 아버지 내려놓게 하여 주시옵소서. 아버지 주님께 다시 한번 평안을 구하게 하여 주시옵소서. 헛된 기대를 품지 않도록 하시고 다 용서하게 하여 주시고 용서받게 하여 주셔서 주님께서 주시는 평안만을 누리게 하여 주시옵소서. 우리 삶에 주님의 평안이 필요합니다. 우리의 삶에 정말 주님의 평안이 필요합니다. 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 그래서 하나님, 반드시 하나님, 우리가 하나님의 앞에서 의인으로 판결되어서 정말 그 좋은 날을 반드시 아버지 누릴 수 있기 원합니다. 그 행복한 날, 평안의 날, 그 기쁨의 날, 아버지 그 영생의 복을 반드시 누릴 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 아버지 그렇게 우리를 인도하여 주시옵소서. 사랑의 하나님 아버지, 우리를 용서하여 주시옵소서. 우리의 악한 말들과 우리의 거짓말들을 용서하여 주시고 우리가 깨끗한 마음으로 주의 이름을 부르짖게 하여 주시옵소서. 또 하나님, 하나님의 음성에 귀 기울게 하여 주시고 하나님께서 말씀하시면 선을 행하게 하여 주시옵소서. 또 하나님, 우리가
다른 사람과 화평을 이루게 하여 주시고 또 주님께서 그 주시는 화평을 누림으로 반드시 좋은 날을 아버지 보게 하여 주시옵소서. 또 그것을 하다가 고난을 당할지라도 실족하지 않도록 하여 주시고 감사함으로 그 고난을 받게 하여 주셔서 아버지 점점 더 하나님과 가까워지는 그런 은혜 가운데 거하게 하여 주시옵소서. 아버지 우리의 삶을 우리의 인생을 그렇게 인도하여 주실 줄 믿습니다. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 다 함께 일어나서 배송하신 목사님 축도배를 마치시겠습니다. Can you all stand? Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord,
이제는 우리를 직접 친히 지명하여 불러주셔서 이렇게 하나님 전에 모여 예배케 허락하신 하나님의 그 크신 은혜와 또 우리를 위하여 성육신 하시고 죽으시고 부활 승천하심으로 우리를 얼마나 사랑하시는지 직접 친히 몸으로 보여주신 예수 그리스도의 놀라우신 사랑하심과 또 그리고 날마다 살아갈 새로운 힘을 주시고 언제나 우리 인생 가운데 최고의 것만 허락해 주시는 성령님의 교통하심과 충만케 하심이 하나님의 뜻대로 살아 좋은 날 보기를 간절히 소원하는 모든 하나님의 백성들 머리 위에 지금부터 영원까지 함께 해주시기를 간절히 축원하옵나이다. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of God's people who desire to live according to His will and to see good days. Amen.